मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेव तदा भक्ता अहं नारायणो मुनि जानीषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विज मुनिशापं नृतां प्राप्तां नृसिंस्तात तथोधवम् ततो वित्तासुरेभ्योऽहं सधर्मं स्थापयन्नज सधर्मं नज। ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय श्री घनश्यामाय श्री सहजानंद स्वामीने नमो नमः। अपना मंदिर में प्रगट बिराजता अपना सौ कोईना इष्टदेव प्राण प्यारा महाश्रीओ मूर्ति संकल्प सिद्ध श्री स्वामीनारायण भगवान अपना उपर जेमनी अपार करुणा है एवं अपना सौ कोईना गुरुश्री प्रातस्मरणीय परम वंदनीय महामुक्तराज परम पूज्यपाद सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदासजी स्वामी, अपना मंदिर महंत स्वामी पूज्यपाद हरिचरणदासजी स्वामी, अपना मंदिर कोठारी पूज्य पार्षदवर्य हरेश भगत, पूज्य परम सुख स्वामी, पूज्य करुणासागर स्वामी, पूज्य रामानुज स्वामी, पूज्य पवित्र जीवन स्वामी, पूज्य विदेही भगत आदि तमाम संतो पार्षदों श्री चरणों में मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणामनी साथे वाला वाला तमाम भक्तों हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। शू बात आई थी काले याद है कोई ने? हरिचरित्रामृत सागर नी कथा चाली रही है। बहुत सरस महाराजे वातो बताई थी। आमा कोण हतुं काले कथा में? हता अर्जुन दादा तमे हता? शू बात आई थी? तो आ तो ओला छोकराओ एग्जाम देवा जाए पछी के साहेब जराक आंसर बताओ ने तो मने आवड़ी जशे कि एग्जाम में पछी थोड़ी जोवानुं होय। जो हमणां धर्मेंद्र दादा कही दे नथी आज शुं वात छे। अरे अमारो मेन श्रोता छो तमे तो यार आवुं ना करशो। अमारुं बारे बार जाय छे। हिम्मत दादा क्यां गया? आज छुट्टी करी? ठीक। हाँ हाँ ये तो खबर है, ये तो मळ्या था मने आरती पहला। बहुत सरस महाराजे बधा जे दरबारो हता माचा खाचर, अलैया खाचर, सुरा खाचर, सोमला खाचर, पूर्वे क्या क्या कोण कोण अने कोण कोणे आ सत्संग में जन्म धारण कर्यो तो कमलेश भाई बहुत समझा जेवी वात छे। केटला केटला मोटा मोटा ईश्वराधिपति त्रिलोकाधिपति आ बधा देवताओ भगवान भक्तों रूप धारण करीने आ सत्संग में जेने जन्म धारण कर्यो तो जो तमने बताऊं कोण कोण हता। 10 जना था। 10 जना 10 लोकपाळो हता। लोकपाळो अलैया खाचर ते इंद्र हता। कोण हता? इंद्र। माचा खाचर धर्मराज हता। सुरा खाचर वरुण देव हता। सोमला खाचर कुबेर भंडारी हता। मात्रा धातल ईशान देव हता। नाजा जोगिया अग्नि हता। काळू मकवाणा नैऋत्य हता। मुळुभाई जाडेजा वायु हता। જ્યારે લોકપાળની સંખ્યા 10 કેવી તો તેમાં 2 બીજા ઉમેરવા જોઈએ એટલે દરબાર એબલ ખાચર સૂર્યનારાયણ હતા અને દરબાર જીવા ખાચર એ શેષનારાયણ હતા। આવા મોટા મોટા સત્સંગમાં જન્મ ધારણ કર્યો તો દાસ થઈને મહારાજના આશ્રિત થઈને મહારાજની પાછળ પાછળ ફર્યા। સંતોના પણ દાસ થયા। तो विचार करो आ आटला मोटा हता तो आपड़ा साधु केवा हशे? आ तो हरिभक्तो हता। बराबर है? समझाई बात? काले मने विचार थयो घरे गया पछी चालू कथा में नहीं घरे गया पछी विचार थयो मैं कीधुं आ लोको आटला मोटा मोटा आव्या तो साधु कोण हशे? एम कहेवामां आवे शामळिया चैतन्यानंद स्वामी है ने, शामळिया चैतन्यानंद स्वामी ये दत्तात्रेय नारायण अवतार है। नर नारायणानंद स्वामी भगवान नर नारायण अवतार है। गुणादितानंद स्वामी पोतानी वातों में लख्यु है आ बात कि नर नारायणानंद स्वामीए 2 वर्ष सुधी स्त्रीओनी सेवा सभा में बात करी
તોય પણ એનું શીલ ભંગ થયું નહીં, એને બાદ આવ્યો નહીં. શું કામ? કારણ કે સ્વયં નરનારાયણ ભગવાનનો અવતાર હતા. નરનારાયણ કોના દેવતા છે? એ બ્રહ્મચર્યના દેવતા છે, એ તપના દેવતા છે. શામળિયા ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કોણ છે? ભગવાન દત્તાત્રેયના અવતાર છે. ઓલા એ વેરાભાઈ રહી ગયા હતા, બધા ગિરનાર ચડવા માટે ગયા, બધા જુનાગઢ હતા. સવારના બધાએ નક્કી કર્યું આપણે 5 વાગે ચડવા જવું છે જુનાગઢ, દત્તાત્રેયની ટૂપ ઉપર જવું છે. બધા ગયા, વેરાભાઈથી ઉઠાણું નહીં. એટલે પછી તો ઓલા બધા જઈને પાછા આવ્યા. મહારાજ કે હાલો હવે ચાલતા થઈએ, જુનાગઢથી હાલવાનું છે આપણે. વેરાભાઈ ઉદાસ થઈ ગયા, અરે રે રે, અહીંયા છેક આવ્યા અને મારાથી દત્તાત્રેયના ટૂપ ઉપર જવાનું નહીં, હવે શું કરું? હવે ફરીવાર ક્યારે આવવા મળશે? મહારાજે કીધું એટલે ચાલવું તો પડશે અહીંયાથી. હવે આપણે સંઘમાં ગયા હોઈએ પછી આપણે કંઈ નહીં, મારે રોકાવું છે, બધા મારા માટે ખોટી થાય એમ થાય? એમ ન થાય ને. મહારાજ કે હવે એ કાંઈ નહીં, કે હાલો હવે. બહુ ઉદાસ થયા, મોઢું આમ ઉદાસ જોયું ને અર્જુન દાદા વેરાભાઈનું. મહારાજ કે તમારે એ દત્તાત્રેયની ટૂપ ઉપર દત્તાત્રેયના ચરણારવિંદના દર્શન કરવા છે કે મૂર્તિમાન દત્તાત્રેયના દર્શન કરાવું તમને? શું કીધું? દત્તાત્રેયના ચરણારવિંદના દર્શન કરવા છે કે મૂર્તિમાન દત્તાત્રેયના દર્શન કરાવું? ત્યારે પેલા વેરાભાઈ કે મહારાજ મૂર્તિમાન દત્તાત્રેય નારાયણના દર્શન કરાવો તો બહુ સારું ને. ત્યારે મહારાજે કીધું આ શામળિયા ચૈતન્યાનંદ સ્વામી છે ને એ સ્વયં ભગવાન દત્તાત્રેયનો અવતાર છે. એટલું જ આ મહારાજ બોલ્યા ત્યાં શામળિયા ચૈતન્યાનંદ સ્વામીના સ્વરૂપમાંથી દત્તાત્રેયનો અવતાર પ્રગટ થયો. અને દત્તાત્રેય નારાયણ ફરીવાર એ જે દત્તાત્રેયનું સ્વરૂપ 3 મુખવાળું, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશવાળું, એવા દર્શન આપ્યા અને ફરીવાર એ શામળિયા ચૈતન્યાનંદ સ્વામીના સ્વરૂપમાં લીન થઈ ગયા. આ સત્સંગની અંદર આપણે 2 દિવસ પહેલાં 6 હેતુ જોયા હતા. એમાં ચોથો હેતુ શું હતો? મોટા મોટા રામકૃષ્ણાદિક અવતારોને પણ પોતાની ઉપાસના દ્રઢ કરાવી અને પોતાના ધામમાં લઈ જવા, આ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો હેતુ છે એક. તો આમાં અવતારો આવે એ કંઈ નવાઈની વાત નથી. ઓલા નહીં, ઓલો પ્રસંગ છે, એબલ બાપુને એક નિયમ હતો, રોજ શિવલિંગ ઉપર પાણી જળ ચડાવી, દૂધ ચડાવી અને પછી જ અનજળ લેવું. તે એવો નિયમ હતો. હવે એક દિવસ ઘેલામાં બહુ પૂર આવ્યું. હવે ઘેલાના સામા કાંઠે મહાદેવ છે, ત્યાં જતા નીલકંઠ મહાદેવ, હા જો યાદ આવ્યું, નીલકંઠ મહાદેવ છે ત્યાં જતા. હવે ઘેલામાં 2 કાંઠા આમ પૂર, એ અતિશય આમ બહાર નીકળી શકાય નહીં એટલું બધો વરસાદ અને પૂર એટલું બધું. પૂર કે મારું કામ. એમાં 2 દિવસ થયા, પાણી ઉતરે નહીં, એબલ ખાચર કાંઈ અન્ન કે જળ લે નહીં. લાડુબાને જીવબાની ચિંતા થઈ, બાપુ આમને આમ કરશે તો તબિયત બગડશે. એટલે લાડુબા જીવબાને મહારાજને કીધું, મહારાજને વાત કરી, મહારાજ બાપુને આવો નિયમ છે અને બાપુ અન્ન કે જળ લેતા નથી, જ્યાં સુધી શિવલિંગ ઉપર જળ નહીં ચડાવે, દૂધ નહીં ચડાવે, બીલીપત્ર નહીં મૂકે, પૂજા નહીં કરે, ત્યાં સુધી અન્ન લેશે નહીં. ત્યારે મહારાજ કે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી ક્યાં છે? એ કે અહીંયા જ છે. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને બોલાવો. કે એબલ બાપુ એક કામ કરો, તમે અહીંયા આવો, તમારે શિવજીના દર્શન કરીને પછી અંજળ લેવાનો નિયમ છે ને. આ સચ્ચિદાનંદ સ્વામીમાં હજારો શિવજી રહ્યા છે. કેટલા? હજારો. અને ત્યાં જ્યાં મહારાજ એટલું બોલ્યા ને, ઉગમણા બારના ઓરડાની અંદર ઘણા બધા શિવલિંગો પ્રગટ થયા, આથમણા બારના ઓરડાની અંદર ઘણા બધા શિવલિંગો પ્રગટ થયા, દક્ષિણા બારના ઓરડાની અંદર ઘણા બધા શિવલિંગો પ્રગટ થયા. એ બધા શિવલિંગો પછી સચ્ચિદાનંદ સ્વામીમાં લીન થઈ ગયા. એટલે મહારાજ કે હવે તમારે સચ્ચિદાનંદ સ્વામીના દર્શન કરી અને જમી લેવું, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એટલે આપણા સાધુ પણ મોટા મોટા ઈશ્વરો, મોટા મોટા દેવતાઓ આપણા સંતના દર્શન કરવા આવે. એટલે આપણે રોજ સવારે ગાઈએ છીએ, કદાચ ખબર હોય તો, બ્રહ્મા ભવ સનકાદિક જેવા દર્શન કરવાને આવે રે, તેનો સંગ સિદ્ધ તજીએ, તેને હા તેનો સંગ સિદ્ધ તજીએ. ઈ છે આ કાંઈ પ્રસિદ્ધ પ્રસંગ છે આપણા સંપ્રદાયનો. ઓલા હાટીના માળિયાના ભગવત સ્વરૂપ સ્વામી, હવે ગુણાદિતાનંદ સ્વામીના શિષ્ય, પણ જુનાગઢની મંદિરની વાડી હતી, હાટીના માળિયામાં હતી. એટલે ભગવાન માટે રીંગણા, બટેકા, શાકભાજી, બકાલું આદિક વાવે, એમાં એ સ્વામી ત્યાં સેવા કરે. હવે ઘટના એવી ઘટી, સ્વામી એક દિવસ રાતના માળા ફેરવતા હતા. એના મનમાં સંકલ્પ થયો, બ્રહ્માજીને ચતુર્મુખી બ્રહ્મા કહેવાય છે, 4 મુખ બ્રહ્માને હશે તો એને સુવાનું સુખ કેમ આવતું હશે? આપણે ડાબા પડખે સૂઈએ તો આ બાજુનું મોઢું દબાય, જમણા પડખે સૂઈએ તો આ બાજુનું મોઢું દબાય, સુવાનું સુખ કેમ આવતું હશે અર્જુન દાદાને? બ્રહ્માજીને સંકલ્પ પણ ગજબનો થયો કે નહીં? આપણે મગજ હાલે આવું? સ્વામીને થયો સંકલ્પ, બોલો. સ્વામીને જ્યાં સંકલ્પ થયો, બ્રહ્માજી વિમાન લઈને આવ્યા.
કે તમે કોણ? કે હું બ્રહ્મા. પણ ચતુર્મુખ નથી ને? એ કે એમ નથી, ચતુર્મુખ એટલે હું ધારું ત્યારે ચતુર્મુખ રૂપે દર્શન આપી શકું છું, પણ મારે 4 મુખે કરીને જેટલું કામ થાય, 4 મગજ જેટલો વ્યક્તિ ચલાવી શકે, 4 ભેગા થાય ને જેટલી બુદ્ધિ હાલી શકે એટલું હું એકલો કાર્ય કરી શકું છું, એટલે મને ચતુર્મુખી બ્રહ્મા કહેવામાં આવે છે. આ બ્રહ્માંડનો હું બ્રહ્માજી છું, સૃષ્ટિનો આદ્ય પિતામહ છું. એ કે સરસ. એ કે બ્રહ્માજી કે હવે એમને એમ ન જાઓ. એ કે એક સંકલ્પ મેં તમારો પૂરો કર્યો, એક સંકલ્પ તમારે મારો પૂરો કરવાનો થાય છે. એ કે બોલો શું સંકલ્પ છે? એ કે સંકલ્પ એવો છે, આપના ગુરુવર્ય સદગુરુવર્ય ગુણાદિતાનંદ સ્વામીને મારે દર્શન કરવા છે. એ કે બસ એટલી જ વાત? તો અહીંથી તમારી પાસે વિમાન તો છે, ઉપડો, જુનાગઢ દર્શન થઈ જશે. એ કે એમ મારે જવાય નહીં. એ કે એમ ન જવાય, આજ્ઞા વગર જવાય નહીં. તમે આજ્ઞા લઈ દો, હવે મેં તમારું કામ કર્યું, તમારે એટલું કામ કરવું પડે. તમે એમના સીધા શિષ્ય છો, તમે સ્વામીને વિનંતી કરો, તમે સ્વામીને પ્રાર્થના કરો, મને દર્શન આપે તો દર્શન થાય. કોણ કોણ માંગે છે આવું? અર્જુન દાદા. અને આપણે ક્યાં જઈએ છીએ રોજ? એટલે પછી જો સમર્થ કેવા બ્રહ્માજી, આ લોકની દ્રષ્ટિએ સમર્થ બહુ છે ને. સમર્થ કેવા? ભગવત સ્વરૂપ સ્વામી કે હવે જુનાગઢ તો કેમ જવું મારે અત્યારે જોડ વગર? એ કે હું છું ને, હું જોડ તમારી. કે હાલો. એ કે કાંઈ વાંધો નહીં, જોડ તો થઈ ગઈ, પણ અહીંથી જાશું કેમ? એ કે એની ચિંતા નહીં કરો, મારી પાસે વિમાન છે. બંને જણા વિમાનમાં બેસીને જુનાગઢ ઉતર્યા. જુનાગઢ ઉતર્યા, ગુણાદિતાનંદ સ્વામી માળા ફેરવતા હતા. ભગવત સ્વરૂપ સ્વામી આવીને દંડવત કરવા લાગ્યા કે ગુરુદેવ મારા દંડવત પ્રણામ સ્વીકારો. એ કે ભગવત સ્વરૂપ અત્યારે તો અહીંયા કોની સાથે આવ્યો? કોણ છે તારી જોડમાં? એ કે એકલો. અને હાટીના મળીએથી આવ્યો કઈ રીતે? આવી મેઘલી રાતમાં? એ કે ગુરુદેવ વસ્તુ એવી થઈ, મારે આવો સંકલ્પ થયો કે બ્રહ્માજીને 4 મુખ હશે તો એને સુવાનું સુખ કેમ આવતું હશે? આવો મેં જ્યાં સંકલ્પ કર્યો ને તો બ્રહ્માજી પ્રગટ મને દર્શન દેવા માટે આવ્યા. હવે મને એણે બધી વાત કરી કે મને હું 4 મુખ જેટલું કાર્ય એકસાથે કરી શકું, એટલે મને ચતુર્મુખી બ્રહ્મા કહેવાય છે. એટલે મારા શંકાનો નિદાન થઈ ગયો. પણ એણે મને એક વાત કરી કે હવે મેં તમારો સંકલ્પ પૂરો કર્યો, તમે મને મારો સંકલ્પ પૂરો કરો. મને આપના ગુરુદેવ સદગુરુ ગુણાદિતાનંદ સ્વામીના દર્શન કરવા છે, તો હું એને દર્શન કરવા લઈ આવ્યો છું. પણ જો આપ આજ્ઞા આપો તો દર્શન થાય. શું? આપ જો આજ્ઞા આપો તો દર્શન થાય. ત્યારે ગુણાદિતાનંદ સ્વામીના મોઢામાંથી એવા શબ્દ નીકળ્યા, એ જુનાગઢના જોગીના મુખમાંથી એવા શબ્દ નીકળ્યા કે ભગવત સ્વરૂપ તમે લઈ આવ્યા છો તો લઈ આવો દર્શન કરવા માટે, પણ બીજી વાર આવાને લેતા નહીં આવતા. રજોગુણ તમોગુણ દેવ અમને ગમે નહીં. ભગવાનના સાધુના જેને દર્શન ન થાય એ સંતો ભેગા આપણે અખંડ રહીએ છીએ. બોલો કેવા સાધુ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. એ ગુણાદિતાનંદ સ્વામી જે નિયમ ધર્મ પાડતા હતા, જે વર્તમાન ધારણ કર્યા હતા, એ જ નિયમ ધર્મ અત્યારે આપણા સંતો પાળે છે. જેમ ભગવાન 1 સેકન્ડ મૂર્તિ ભૂલાય તો માથાનું તાળવું ફાટી જાય, જેમ ગુણાદિતાનંદ સ્વામી બોલતા હતા, આપણા ગુરુશ્રી પણ 1 સેકન્ડ ભગવાનની મૂર્તિ ભૂલતા નથી. મુક્ત ભાવે અખંડ ભગવાનને ભેટ્યા જ રાખે. હવે એના પ્રતાપે, એના સંકલ્પથી, એના વચનથી આપણને જો ભગવાનની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો હોય, આપણે આંખ બીચીએ અને હું મુક્ત છું મુક્ત છું મુક્ત છું કરીએ અને મહારાજને ભેટીએ, તો હરિકૃષ્ણ મહારાજ આપણને પ્રત્યક્ષ ભેટતા હોય તો એ મહાપુરુષને ન ભેટે એમાં વાત શું રહી? આ અનુભવ આપણે બધાએ કર્યો કમલેશભાઈ? થાય છે આપણને આવો ભાવ? અને પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા આપણને ભેટતા એવા સંકલ્પ નહીં, આપણને પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ થાય છે. અનુભવ સીધા આપણે વાત કરી શકીએ છીએ, અને આપણે વાત કરીએ છીએ એટલું જ નહીં, આપણે બીજા કોઈને વાત કરીએ ને એને પણ એવો અનુભવ થાય છે. આ તો કેવું થયું ખબર છે? આ તો બહુ બોલાય નહીં, આપણા ગુરુ રહ્યા એટલે. પણ જેમ શ્રીજી મહારાજે સમાધિ પ્રકરણ ચલાવ્યો હતો ને જેમ ભક્તોને સુખ આવતું હતું ને સમાધિમાં, એમાં મુક્ત ભાવે કરીને ભક્તોને સુખ આવે છે. નકા વસ્તુ કેવી થાય ખબર છે? આ એક ગુરુ મંત્ર જ રહે. એ વ્યક્તિ પાસે જાય તો જ એ વસ્તુનો સુખ આવે. પણ ગુરુશ્રીએ તો એવું ભગવાન પાસેથી પ્રાપ્ત કરેલું ઐશ્વર્ય આપણને બધાને આપ્યું કે તમે પણ કોઈને મુક્ત ભાવની વાત કરશો અને તમારા વચને પણ કોઈ હું મુક્ત છું એમ 200-300 વાર કરશે અને થોડીક વારે 1-1 મિનિટનું ધ્યાન કરશે અને અખંડ ભગવાનની ધૂન કરશે અને હું ભગવાનને ભેટશે, તો શું થશે? એને પણ સાક્ષાત પરમાત્માના દર્શન થશે અને એને પણ ભગવાન ભેટતા હોય એવો લાભ પ્રાપ્ત થશે. આ કેવું ઐશ્વર્ય વિચાર કરો. આનાથી મોટું દુનિયામાં કોઈ ઐશ્વર્ય હોઈ શકે ને. એટલે આપણે વાત એ જોતા હતા કે મોટા મોટા ઈશ્વરો, મોટા મોટા દેવતાઓ પણ આ સત્સંગની અંદર દાસ થવા માટે પોતે જન્મ ધારણ કરી અને શ્રીજી મહારાજની સાથે ફરતા હતા.
વસ્તુતા એ જીવ તો શુદ્ધ છે, તે અજર, અમર, અવિનાશી, અછેદ્ય, અભેદ્ય અને અગ્રાહ્ય છે. તેને ભગવાન સિવાય અન્ય કાળ, કર્મ આદિ કોઈનો ભય નથી. કર્મ ફળ પ્રદાતા પણ પરમેશ્વર જ છે. તેઓ જીવને જે યોનિમાં શરીર આપે છે તેને ત્યાં પરવશ થઈને કર્મ ભોગવવા પડે છે. શું બતાવ્યું? કર્મ ફળ પ્રદાતા કોણ છે મનીષભાઈ? ભગવાન છે. કોણ છે? એક ભગવાન જ. કર્મના ફળના આપનારા એક ભગવાન જ છે. કર્મનું ફળ બીજું કોઈ આપી શકે નહીં, એક પરમાત્મા સિવાય. જો એક વાત સિદ્ધાંત વાત છે, જીવ જેવા કર્મ કરે છે એવું એને ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર છે? આ તો આપણે બધા માનીએ છીએ. પણ આ જે ફિલોસોફી છે એ કોની છે ખબર છે? જીવ જેવા કર્મ કરે એવું એને ફળ પ્રાપ્ત થાય. આ જૈન ધર્મની ફિલોસોફી છે. કોની છે? જૈન ધર્મની. આપણી ફિલોસોફી શું છે? સનાતન ધર્મની ફિલોસોફી શું છે? જીવ જેવા કર્મ કરે છે એને એનું ફળ ભગવાન આપે છે. શું થાય છે? ફળ પ્રદાતા કોણ છે? આપનારા કોણ છે? વચ્ચે ભગવાન આવી ગયા. જેવું વાવશો એવું લણશો એવું સનાતન સિદ્ધાંત નથી. ભગવાન ધારે તો જોબન પગી જેવાને પણ માફ કરી દે. ભગવાન ધારે તો રૂડા રખડુને પણ માફ કરી દે. કમલેશભાઈ, અમે ચરોતરમાં તમારા પ્રાંતની અંદર થોડા દિવસ પહેલા અમે રૂડા રખડુની વાત કરતા હતા. એમાં જોબન પગીએ 64 જગ્યાઓ બનાવેલી. બોલો, 64 એવી જગ્યાઓ. બધે ઠેકાણે ત્રિશુલ, ક્યાંક ધજાઓ, ક્યાંક સિંદૂર ચોપડેલા પથ્થર, ક્યાંક માતાજી, આ બધું લગાડેલું. એમ પછી પૂછવામાં આવ્યું કે આ 64 જગ્યાઓ છે શું? બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું કે જોબન આ બધી છે શું? તું તાંત્રિક છો? એ કે ના તાંત્રિક બાંત્રિક કાંઈ નથી. આ અમારા છે ને અડ્ડા છે. શું છે? બધા અડ્ડાઓ છે. અમે અહીંયા બધા ભેગા થઈએ, અથવા તો મારો મેસેજ એ અહીંયા રૂડો રખડું બધાને દેવા માટે આવે. પછી રૂડા રખડુનું વર્ણન કરતાં કરતાં જોબન પગીએ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કીધું કે રૂડો કેવો ખુખાર છે ખબર છે સ્વામી? એ કે એ જીવતા સર્પને પકડે. જીવતા સર્પને પકડે, એક વેત મોઢા પાસેથી માપી લે, એક વેત પૂંછડી પાસેથી માપી લે, મોઢું કાપી નાખે, પૂંછડી કાપી નાખે અને સર્પને ગરમ ગરમ પાણીમાં બાફી નાખે અને આખે આખું ખાઈ જાય. આવો રૂડો રખડું. હવે એનું કોઈ દી કલ્યાણ થાય? કેમ લાગે છે મનીષભાઈ? એના પાપોના હિસાબ કરીએ તો કોઈ દી કલ્યાણ થાય? કોઈ દી ન થાય. પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણના અનન્ય આશ્રિત થયા, એના સંત પાસે વર્તમાન ધારણ કર્યા, ભગવાન સ્વામિનારાયણની શરણાગતિ સ્વીકારી, બધા પાપો માફ કરી દીધા. અરે શરીરમાં કીડા પડ્યા હતા, એવા ખદબદે કીડા. એ કીડા એને હેરાન ન કરે એટલા માટે ઉપરથી માંસ નાખવામાં આવતું કે કીડા એ માંસને ખાય જેથી કરીને રૂડા રખડુના શરીરના માંસને ઓછું ખાય. એવા તો કીડા પડ્યા હતા શરીરમાં. પણ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ સંકલ્પ કરાવ્યો કે રૂડા, આ વડતાલનું મંદિર થાય છે, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ પધરાવાના છે, મહાશ્રેય મૂર્તિ હરિકૃષ્ણ મહારાજ આ મંદિરમાં પધારશે. તું જો આ મંદિરની સેવા કરીશ ને, સંકલ્પ કર, ખાલી અત્યારે કરવાની નથી, પથારી વસશો, સંકલ્પ કર કે જો હું સાજો થઈ જાઉં તો બધા કુકર્મ, બધા પાપને છોડી દઈ અને આ મંદિરની સેવા કરીશ. અને એવો જ આ સંકલ્પ કર્યો ને, બધા ગા રૂજાવા લાગ્યા. બોલો, બધા ગા રૂજાવા લાગ્યા. નવો જન્મ રૂડા રખડુને પ્રાપ્ત થયો અને રૂડા રખડું મટી અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીના મંડળમાં રૂડા ભગત તરીકે રહ્યા, પાર્ષદ બની ગયા. આનો હિસાબ કરવા જઈએ તો ક્યાં કર્મ આપવાને, કેવી રીતે થાય હિસાબ? અને જન્મો ખપાવી નાખે ને તોય પણ એના પાપનો હિસાબ ન થાય. એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ફળ પ્રદાતા છે એટલા માટે રૂડા રખડુને ડિસ્કાઉન્ટ આપી દીધું. તો આવા જો હોય એને પણ જો ડિસ્કાઉન્ટ મળતો હોય તો આપણે ભગવાનની અનન્ય ભાવથી, નિષ્ઠાથી ભક્તિ કરતા હોઈએ તો ભગવાન આપણા જાણતા થયેલા ગુનાઓને માફ કરી દે. બહુ દયાળુ પરમાત્મા છે. ભગવાનની દયાનો કોઈ પાર નથી ને જીવની અવળાઈનો કોઈ પાર નથી. આપણા જો કર્મ સામે ભગવાન જોવા જાય તો આપણો કોઈ દી કલ્યાણ થઈ શકે એમ નથી. પણ ભગવાન બહુ દયાળુ છે. ભગવાન શું કરે છે? બધી યોનિઓમાં આપણા કર્મને ભોગવાવે છે. હવે કેટલી યોનિઓ છે ખબર છે જીત ભગત? તમને ખબર છે કેટલી યોનિ છે? 84 લાખ યોનિ છે. એમાં 4 ખાણો છે: અંડજ, સ્વેદજ, ઉદ્બીજ અને જરાયુજ. આ 4 ખાંડ છે. અંડજ એટલે ઈંડામાંથી પ્રગટ થાય, એમાં 21 લાખ ખાંડ છે. સ્વેદજ એટલે પરસેવામાંથી, આ ભાદરવા મહિનામાં ઘઉંમાં ધનેડા થઈ જાય, માથામાં ટોલા લીક થઈ જાય, એ શું થાય? સ્વેદજ એટલે પરસેવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. એમાં 21 લાખ ખાંડ છે. 21 લાખ જીવજન 21 લાખ વાર શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. ઉદ્બીજ એટલે બીમાંથી જન્મ પ્રાપ્ત કરે. આપણે નહીં વાવીએ એમાં ઉગે છે,
એ બિયા 21 લાખ યોનિ એમાં પ્રાપ્ત થાય છે. અને જરાયુજ, જેને જર વીટેલા છે, માતાના ઉદરમાંથી જે જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે એ 21 લાખ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે જીવાત્મા આવા 84 લાખ જન્મ પ્રાપ્ત કરીને પોતાના કર્મને ભોગવે છે. શું કરે છે મહારાજ? જો અહીંયા બતાવે. જો અહીંયા કર્મ ફળ પ્રદાતા પણ પરમેશ્વર છે. તે જીવને જે યોનિમાં શરીર આપે છે તેને પરવશ થઈને જીવ ભોગવે છે. આપણે કાંઈ શરીરમાંથી જઈ તો શકતા નથી ને. શરીરમાં જે શરીરમાં આપણને મૂક્યા એ શરીરમાં આપણને કર્મ ભોગવે છૂટકો છે. એ શરીરની આવરદા પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી શરીરમાં તો રહેવું પડે. બહુ સરસ એક પ્રસંગ છે. ગરડાની બાજુમાં સેજલડી વેજલડી નામનું ગામ છે. સેજલડી વેજલડીમાં બે ભક્તો, એકનું નામ હતું, એક બ્રાહ્મણ હતા અને એક પટેલ હતા. લાખો કણબી, હા, જયશંકર ભગત. જયશંકર ભગત અને લાખો કણબી બે જણા હતા. હવે એ બંને જણા આમ ભગવાનના ભગત, પણ હવે બેનું ખેતર એક જ છેડે. એમાં ઘટના ઘટી, આ જયશંકર ભગતથી હળ હલાવતા હલાવતા એક સા આ લાખા કણબીના ખેતરમાં ચલાવાઈ ગયો. ઓલાને ક્રોધ વ્યાપી ગયો. ક્રોધમાં ને ક્રોધમાં પોતાના પાસે કુવાડી હતી એ ઘા કરી જયશંકર ભગતનો પગ કપાઈ ગયો. આ ભગતનો દ્રોહ થઈ ગયો. પાપ બહુ લાગ્યું. એ પાપે કરીને સમય જતા આ લાખા કણબીનો દેહ પડી ગયો. પણ ભગત હતા, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના, ભગવાન સ્વામિનારાયણ આશ્રિત હતા. જ્ઞાન ગયું નહીં પૂર્વનું. સમજાજી વાત છે. જ્ઞાન ગયું નહીં પૂર્વનું. બળદનો અવતાર આવ્યો. શું આવ્યો? બળદનો અવતાર આવ્યો. અને એ બળદ પણ દાદા ખાચરના દરબારમાં થયા. બોલો, દાદા ખાચરના દરબારમાં થયા. એ બળદ જ્યારે મોટો થયો ત્યારથી જ એકાદશીના દિવસે એ કાંઈ જમે નહીં, પાણી પણ પીવે નહીં. નિર્જળા એકાદશી બળદ કરે. એને પાણી પીવા લઈ જાય તો પીવે નહીં, નિરણ નાખે તો જમે નહીં. મહારાજને સંતો આવીને કે, હરિભક્તો આવીને કે, મહારાજ આ બળદ અદ્ભુત છે. દર એકાદશીના એને ખબર પડી જાય છે આજે એકાદશી છે, કાંઈ ખાતો પીતો નથી, આનું કારણ શું? મહારાજ કે આનો ઇતિહાસ બહુ અદ્ભુત છે, તમને બધાને હા પડશે તો કહું. આપણે કહીએ ને પુનર્જન્મ છે કે નથી? પુનર્જન્મ છે હો. અત્યારના ફિલોસોફિકલ લોકો કહે છે પુનર્જન્મ નથી. આ દેકરને જે કાંઈ કર્યું અત્યારે જ પૂરું થઈ જાય છે, પછી કાંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી કે કાંઈ ભોગવવું પડતું નથી. પણ વાસ્તવિકતામાં પુનર્જન્મ છે. આનો ઇતિહાસ બહુ ભવ્ય છે. આ જે બળદ છે એ લાખો કણબી હતો અને એણે જયશંકર ભગતની ઉપર કુવાડીનો ઘા કર્યો હતો. જયશંકર ભગતનો પગ કપાઈ ગયો. એ ભક્તના અપરાધે કરીને એને બળદનો દેહ આવ્યો છે. નકા એને એ દેહ કરીને અક્ષરધામમાં જઈ શકત એવું એનું પ્રારબ્ધ હતું. પણ ભગવાનના ભક્તના દ્રોહથી શું થઈ ગયું? એને બળદનો દેહ આવ્યો છે. અને હવે થોડોક સમય પછી મહારાજ વાત કરતા હતા, એમાં એ બળદને ખેતરેથી લઈ આવ્યા અને બરાબર ખેતરેથી એનો પગ પણ એ હળ ચલાવતા હતા એમાં ભરાણો અને એનો પગ પણ કપાણો. લોહી લુહાણ થઈ ગયો તો પગ. અને બળદ જ્યારે મહારાજ પાસે લાવવામાં આવ્યા એને પાટાપિંડી કરી અને 3 પગે ઊભા રહી અને મહારાજ સામે ચોધાર આંસુએ બળદ રડતો હતો. મહારાજ એની ગાથા કહેતા હતા કે આ બળદથી, આ બળદના દેહમાં રહેલા લાખા કણબીથી ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ થઈ ગયો, જેથી કરીને બળદનો અવતાર આવ્યો. એણે ભગવાનના ભક્તોનો પગ કાપી નાખ્યો હતો, જેથી કરીને એના ફળ પ્રતાપે શું થયું? એનો પણ પગ કપાણો. હવે જ્યાં આ વાત ચર્ચા ચાલતી હતી ત્યાં બરાબર જયશંકર ભગતનો પણ પ્રવેશ થયો. જયશંકર ભગત જીવે છે. ઘોડી લઈને જયશંકર ભગતનો પ્રવેશ થયો. જયશંકર ભગત જ્યાં આવ્યા ત્યારે જયશંકર ભગતને મહારાજને પગે લાગીને બેઠા. મહારાજ જયશંકર ભગતને કહે, જયશંકર ભગત આ બળદને ઓળખો છો? અરે મહારાજ, બળદને કેવી રીતે ઓળખાય? કે આ બળદ બીજો કોઈ નહીં, લાખો કણબી છે. પૂર્વ જન્મમાં જેણે તમારો પગ કાપી નાખ્યો ને પછી એનો દેહ પડી ગયો હતો, તમારા અપરાધથી, તમારા દ્રોહ થકી એને બળદનો અવતાર આવ્યો છે. હવે તમે જો એને માફ કરો તો એનો બળદનો દેહ છૂટે અને અમે એને ધામમાં લઈ જઈએ. જયશંકર ભગત ઊભા થયા, લંગડાતા અર્જણ દાદા, હાલો અર્જણ દાદા, હા હાલો. લંગડાતા જયશંકર ભગત એ બળદ પાસે ગયા. બળદના માથા ઉપર હાથ જ્યાં ફેરવ્યો ને એ બળદ જાણે જયશંકર ભગત પાસે માફી માંગતો હોય કે ભક્તરાજ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને માફ કરી દેજો. ચોધાર આંસુએ બળદ રડ્યો છે.
અને જયશંકર ભગતે બળદના માથા ઉપર હાથ મૂકતા મૂકતા કીધું છે કે લાખા ભગત, મને તમારી પાસેથી કોઈ ગિલા શીખવા નથી. જે થયું એ રજોગુણ તમોગુણના વેગમાં આવીને તમે કર્યું છે, માટે હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ એ ભૂલની તમને માફી આપી દે અને હવે તમે સુખેથી જાઓ ભગવાનના ધામમાં. અને જયશંકર ભગતના આવું જ્યાં એટલું બોલ્યા ને ત્યાં આ લાખવો કણબી જે બળદના દેહમાં જેનો આત્મા હતો એ તરત જ ત્યાં ભૂ દઈને હેઠો પડ્યો, એનો આત્મા તરત જ ભગવાનના ધામમાં જતો રહ્યો. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય કે જેવું કર્મ કરો એવા ફળપ્રદાતા પરમાત્મા છે. ભગવાન જેવું ફળ આપે એવું આપણે સ્વીકારવું જ પડે છે. ભગવાનની પાસે ડિસ્કાઉન્ટ હાલતું નથી. હા, ભગવાન ડિસ્કાઉન્ટ પોતે આપે છે, બહુ મોટું ડિસ્કાઉન્ટ આપે. અને પુનર્જન્મની ગાથાઓ આપણે સાંભળીએ ને તો આપણને ખબર પડે કે ઘણી વખત આપણે એમ કહીએ કે મા બાપના સંસ્કારો બાળકોમાં આવે છે, અમુક અંશે આવે પણ છે, પણ ઘણીવાર એવું બને કે મા બાપ બિલકુલ હરિભગત ન હોય પણ દીકરો મહાન એકાંતિક ભક્ત થાય. એની 7 પેઢીમાં કોઈ સ્વામિનારાયણનું નામ ન સાંભળ્યું હોય, પણ આને ભગવાનના સંતો ભક્તોનો યોગ થયો તો એવો ભગવાનનો આશ્રિત થાય, આમ આંખ બીચીને ધ્યાન કરે, માળા ફેરવે તો 7-7, 8-8 કલાક સુધી આંખ ખોલે નહીં. આવું એની પાસે આવ્યું ક્યાંથી? આ કંઈ અત્યારનું નથી કે મા બાપના સંસ્કારો પણ નથી. આ શું છે? યોગ ભ્રષ્ટ જીવાત્મા છે. શું પૂર્વે કરીને આવ્યો છે, એના પૂર્વના સંસ્કાર એને પ્રાપ્ત થયા છે, જેથી કરીને એ અત્યારે તરત જ એ માર્ગે ચડી ગયો છે. અને ઘણીવાર એવું દેખાશે કે માતા પિતા એકદમ એકાંતિક ભક્ત, બહારનું પાણી ન પીવે એવા હોય, જ્યારે એ માતાના ઉદરમાં હોય ત્યારે માતાએ સત્સંગી જીવનના પાઠ કર્યા હોય, ભક્ત ચિંતામણીના પાઠ કર્યા હોય, પિતાએ વચનામૃત એની માને વાંચીને સંભળાવ્યું હોય, અને દીકરો શેતાનનું ઘર હોય, શેતાનનું ઘર, એટલો બધો કજિયાળો હોય, એટલો બધો હેરાન કરે મા બાપને, ઘડી બીમાર પડી જાય, કોઈનું લઈ આવે ને પાછું દે નહીં, સ્કૂલમાં રંજાળ કરી આવે. આ બધું શું છે? એના પણ પૂર્વ સંસ્કારો છે. જર્મનીમાં એક મોઝેક નામનો એક સંગીતકાર હતો. 2 વર્ષની ઉંમરથી પેલા પિયાનો વગાડે. બોલો, 2 વર્ષની ઉંમરના બાળકને શું ખબર પડતી હશે? પિયાનો વગાડે. 3 વર્ષનો થયો ત્યારે વાયલિન વગાડે. 4 વર્ષનો થયો ત્યારે સંગીતના નોટેશન લખે. 14 વર્ષનો થયો ત્યારે પોતાની સિમ્ફની, પોતે મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર બની ગયો. એવો જબરો થયો. હવે એને કોણ શીખવાડે? ક્યાંય શીખવા ગયો નહોતો. બોલો, આવો પ્રતિભાશાળી. એટલે અમુક પ્રતિભા જન્મજાત હોય છે, અમુક પ્રતિભા એને પૂર્વ જન્મની પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે. એ આપણે સ્વીકારવું જ પડે. પુનર્જન્મની વાત આપણે સ્વીકારવી જ પડે. તો તમને કહું, એક પુરાણોમાં એક બહુ સરસ કથા લખેલી છે. એક કુંભાર ભગત સાચા ભગવાન શિવના, એમાં ઘટના ઘટી. એની એકની એક દીકરી હતી, એને લગ્ન કરવા હતા. સમજા જેવા છો. પૂર્વજન્મમાં જે હોય એવા સંસ્કારો આ જન્મમાં આપણને પ્રાપ્ત થાય, એ વાત હું તમને બતાવું છું. એની દીકરીના લગ્ન કરવા હતા. એટલે 2-3 ઠેકાણે કહી રાખીએ કે દીકરી ઉંમર લાયક થઈ છે તો કોઈ મુહૂર્ત હોય તો ધ્યાનમાં રાખજો. એણે કહી રાખેલું. હવે એકી સાથે પોતે એક ઠેકાણે નક્કી કર્યું, બીજા 2 જણાએ પણ નક્કી કરી આવ્યા. એટલે 3 ઠેકાણે એકી સાથે નક્કી થઈ ગયું. આ 3 જણાએ આવીને કીધું કે ફલાણા દિવસે દીકરીની જાન આવશે. હવે આ ભાઈ કુંભાર ભગત ધર્મ સંકટમાં પડ્યા. એકી સાથે 3 જાન આવશે, ના કોને પાડું? અને પહેલા જમાનામાં શબ્દ આપેલો પછી કાંઈ પાછો ન લેવાતો, બહુ તકલીફ થતી. હવે એ ગયા એક સંત પાસે જઈ અને એણે વાત કરી કે ગુરુદેવ, આવી તકલીફ થઈ છે, 3 ઠેકાણે એકી સાથે મારી દીકરીનો, એક દીકરી ને મુહૂર્તિયા 3, હવે શું કરું? મહાત્મા બી સિદ્ધિવાળા હતા. એણે શું કર્યું? પોતાના તુંબડામાંથી થોડુંક જળ આપ્યું. એક કામ કરજો, આ જળ લઈને તમે આ આશ્રમમાંથી બહાર નીકળો, પહેલું જે તમને દેખાય ને એના પર જળ છાંટજો, એટલે દીકરી જેવી દીકરી એ થઈ જશે. એટલે આ કુંભાર ભગત બહાર તો નીકળ્યા. પહેલાં કોણ મળ્યું? કૂતરી મળી. એના પર જળ છાંટ્યું. હા, બે ઉભીના દીકરી જેવી દીકરી થઈ ગઈ. કે સારું, હાલ ભેગી હાલ. એને લઈ લીધી સાથે. હજી આગળ ચાલ્યા ત્યાં બિલાડી મળી. બિલાડી ઉપર જળ છાંટ્યું. એ દીકરી જેવી દીકરી થઈ ગઈ. એને લીધી ઘરે. એકી સાથે ધન સંપત્તિ ખર્ચ કરી 3 દીકરીઓના લગ્ન કરી દીધા, વળાવી દીધી. 6 મહિના જ્યાં થયા ત્યારે આનામનમાં એમ થઈ ગયું, દીકરીઓના લગ્ન તો કરી દીધા, પણ કુશળ મંગળ તો છે કે નહીં એ તપાસ તો કરવી જોઈએ. શું કરું? ક્યાં જાઉં? મારી દીકરી કોણ એ ભૂલાઈ ગયું હતું. ઓરિજિનલ માણસ કોણ હતી તો ભૂલાઈ ગયું. હવે શું કરવાનું? એમ તો કે હવે વાંધો નહીં, જઈએ ને કોઈ ફરિયાદ આવે તો ખબર પડશે, લક્ષણથી ઓળખાશે કે આ ઓરિજિનલ મારી દીકરી છે. પહેલા ઘરે ગયા
વેવાઈએ આગતા સ્વાગતા કરી દીધી, ખૂબ જમાયડા, ખૂબ પ્રેમથી. પછી પૂછ્યું સેજે બેસીને કે દીકરી બરાબર છે, કાંઈ તકલીફ તો નથી? કે ના ના કોઈ તકલીફ નહીં, ખૂબ સંસ્કારી છે, પણ એને ગુસ્સો આવે છે ને ત્યારે વડકા બહુ ભરે છે. શું શું થાય છે અર્જુન દાદા? હા હા, શું કરે છે? શું? પછી કટ થઈ ગયું. પણ તમારે આમ ઠીક છે, હાલો. શું કરે છે? ગુસ્સો આવે ત્યારે વડકા બહુ ભરે છે. એટલે એને ખબર પડી ગઈ કે આ કૂતરી છે. ત્યાંથી ચાલ્યા બીજા ઘરે ગયા. બીજા ઘરે ગયા, ત્યાં પણ આગતા સ્વાગતા થઈ, ખૂબ પ્રેમથી જમાડ્યા. એના વેવાઈને પૂછ્યું કે દીકરી બરાબર છે, કાંઈ તકલીફ નથી? કે કાંઈ તકલીફ નથી, બહુ સારી દીકરી છે, બહુ સંસ્કારી છે, કોઈ તકલીફ નહીં. કે આમ બીજી કાંઈ તકલીફ નહીં, પણ વાસણ છે ને જમે ત્યારે ચાટે છે. વાસણ ચાટે એટલે આ બિલાડી. કે એ બિલાડી, વાંધો નહીં, હાલો. હવે ત્રીજા ઘરે ગયા. ત્રીજા ઘરે જઈને હવે તો પોતાની દીકરી હતી, ખબર પડી ગઈ. એના ઘરે પણ આગતા સ્વાગતા થઈ, જમાડ્યા. કે કાંઈ તકલીફ? કે કાંઈ તકલીફ નહીં, કોઈ તકલીફ કે કોઈ જાતની નહીં. એ કે આ માણસ સમજાણો. જોજો ઘણા જમતા હશે ને, જમતા આપણે બહુ ધ્યાનથી નિરીક્ષણ કરીને કોકની સામે જોઈએ ને તો આપણને ખબર પડી જાય કે પૂર્વજન્મમાં કોણ હશે આ. ઘણા જોજો 2 ગલોફા ભરને જમતા છે, 2 ગલોફા ઉતારે જ નહીં છોકરાઓ. શું કામ? એ પૂર્વજન્મમાં કોણ હતા? પશુનું નામ ન દેવાય, અને આ બહુ કહેવાય પણ નહીં અર્જુન દાદા, નકર આપણે બધાને જોવા લાગશું આ કોણ હતો ને આ કોણ હતો. લખેલું છે શાસ્ત્રમાં બધું, પણ એ બધી વાત કરાય નહીં. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય કે પુનર્જન્મ છે ખરો, અને પુનર્જન્મ પણ જીવને ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે જ એને જીવ ભોગવાવે છે. એક વખત મારા દાદા ખાચરના દરબારમાં બેઠા હતા, અને દાદા ખાચરના માસીનો દીકરો વિક્રમસિંહ ખાચર, વિક્રમસિંહ ખાચર મહારાજ પાસે આવ્યો. મહારાજને પગે લાગીને કે મહારાજ મારો પૂર્વજન્મ શું હતો? મહારાજ કે રહેવા દે ને ભાઈ, એ જાણવામાં મજા નથી. અત્યારે ભોગવતા રહે તને મજા છે. દરબાર છો તું, ક્ષત્રિય રાજવંશની અંદર જન્મ તારો થયો છે, ગામ ગરાસ છે, મારો આશ્રિત થયો છો, કાંઈ ટેન્શન નથી. એ કે ના, હટ બહુ પકડી, મને મારો પૂર્વજન્મ જોવો જ છે. મહારાજ કે એમ જોવો છે? એ કે વાંધો નહીં, સાંભળ. તું પૂર્વજન્મ અંદર ખંભાતમાં તારો જન્મ થયો હતો, અને એક કડિયાના ઘરે તારો જન્મ થયો હતો, અને તમારો પરિવાર હતો. પણ તું નાની અવસ્થામાં લગભગ 7 થી 8 વર્ષની ઉંમરમાં તારું મૃત્યુ થઈ ગયું. હજી પણ તારી મા છે એ હજી જીવિત છે, હજી જીવિત છે. અને તારી માને એક વાણિયાએ છેતરી, અને તમારું ઘર જે હતું બહુ મોટું ઘર હતું, વિશાળ ઘર હતું, એ ઘર લઈ લીધું, અને તારી માને એક નાની એવી ઓરડીમાં રાખી છે. એ કેમ? કે મારી મા સાથે એક વાણિયાએ આવું કર્યું. એ વાણિયાને તો હું જોઈ લઉં. મેં વિક્રમસિંહ મેં નહોતું કીધું એમાં મજા નથી? જાણ્યું તારી માં જીવિત છે ત્યારે અહમ મમત્વ થયો ને. એવી તો કેટલી કૂતરી, બિલાડી, વાંદરી બધાના પેટે તું જન્મ ધારણ કરી આવ્યો છો. જે મહારાજે પ્રથમ પ્રકરણના 21માં વાત બતાવી. મહારાજ કે બધાની કુખે જન્મ ધારણ કર્યો છે, તો કેમ એ શક પણ યાદ નથી આવતો? નહીં મહારાજ, મને જવા દો. કે તું સાંભળ, હવે જાય છે ને તો વાત પૂરી સાંભળતો જા. એ વાણિયાએ તમારું ઘર પડાવી લીધું, પણ હવે એ વાણિયા જે તારું ઘર પડાવ્યું છે ને, એ તારી વાત એમ નહીં માને કે આ ઘર તારું છે. એક નિશાની આપજે. એ તારા બાપાએ તારી માના નિભાવ માટે 500 રૂપિયા સંતાડી રાખ્યા છે ઘરની અંદર. એ મોભ હોય ને, મોભ, એની પાસે એક ડગલી છે નળિયામાં. એ ડગલી હટાવશો એટલે એમાંથી 500 રૂપિયા નીકળશે. એ તારી માના નિભાવ માટે હતા. એટલે વાણિયાને જઈને કહેજે પૈસા આપો, અને તારી માને સેટ કરતો આવજો વ્યવસ્થિત રીતે. વિક્રમસિંહ ઉપડ્યો, બોલો. પોતાની માં, સગી માં, આ જન્મની માં, એને છોડી પોતાના ઘર બાર, પોતાની પત્ની, પોતાના દીકરાઓ બધાને છોડીને ક્યાં ગયો? છેક ખંભાત ગયો પૂર્વજન્મની માને ગોતવા માટે. પૂર્વજન્મની માને ગોતી એ વાણિયા પાસે ગયો. વાણિયાને કે મારું ઘર તે પડાવી લીધું છે. એ કે તારું ઘર ક્યાંનું? તો દરબાર છો, આ ઘર તો કડિયાનું છે. એ કે પણ એ કડિયો હું જ હતો, મારા બાપાનું જ ઘર છે આ. કે હોય નહીં, કે ખોટું બોલે તું, શક્ય જ નથી આ. એ કે પૂર્વજન્મ મારો બીજો જન્મ થયો છે, અને વિક્રમસિંહ મારું નામ છે, અને ગરડાની બાજુમાં હું રહું છું. કેમ? તો કંઈક નિશાની આપ. નિશાની આપી, બરાબર એ જગ્યાએ ગયા. એ મોભમાં એ ડગલી હટાવી, ત્યાં 500 રૂપિયા નીકળ્યા. વાણિયાને કે હજી તે મારું ઘર પડાવી લીધું, મારી માને હવે તું ઘર રાખ, ભલે વાંધો નહીં હાલ, પણ મારી માને એક સારામાં સારો ઓરડો આ ઘરમાં આપ, અને આ 500 રૂપિયા રાખ તારી પાસે.
₹500 રાખ તારી પાસે, આના વ્યાજમાંથી જે પૈસા આવે એ મારી માને સારામાં સારી રસોઈ કરીને તારે જમાડવાની રોજ. આને હું જોવા માટે આવીશ, મહિને 2 મહિને એકવાર ચક્કર મારીશ. જો મારી માં તકલીફમાં હશે તો આ મારી તલવાર ને તારું માથું. વિચાર કરો ક્યાં મમત્વ જાગે, આપણને ખબર પડે તો હે ઉપડીએ કે નહીં આપણે પણ. હાલો જોઈ આવીએ કે ચક્રવર્તી સમ્રાટ હોય આમાંથી કોઈ તો. મનીષભાઈ, તમે કદાચ રાજસ્થાનના રાજાઓ પૂર્વજન્મની અંદર, અને પછી દેહ પડી ગયો હોય, અને પછી આ દેહ પ્રાપ્ત થયો, પછી તમને ખબર પડે કે હું તો રાજા હતો, પછી ત્યાં રાજવંશમાં જઈને પોતાનો ભાગ માંગો તો આપે એ કોઈ ના આપે. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય કે આ જીવને ભગવાન શું કરે છે, બહુ સરસ વાત જો મહારાજ બતાવે. એટલે પરમેશ્વર તેને તેવા શરીરમાં કેદ રાખે છે. જ્યારે જીવ પરમેશ્વરનું ભજન કરવા લાગી જાય છે ત્યારે તેના 184 બધા દેહ છૂટી જાય છે. 84 લાખ યોની, એમાં 4 ખાણો આવી ગઈ, બધા દેહ છૂટે. ક્યારે મનીષભાઈ? જીવ જ્યારે ભગવાનનું ભજન કરે છે ત્યારે. ભજન કર્યા વગર 184 ફેરા નહીં તો ટળે રે. એ આત્માને ઓળખ્યા વિના રે 184 ફેરા નહીં તો ટળે રે. અને તેને કર્મબંધન કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? 184 ફેરામાં જાવ એને શું કહેવાય છે? કર્મબંધન કહેવાય છે. એટલે આપણે નથી ગાતા, ઓલા પ્રાર્થના સભામાં ગાતા હોય બધા, ખબર છે? જે જીવ આવ્યો આપ પાસે શરણમાં અપનાવજો, પરમાત્માએ આત્માને પરમ શાંતિ આપજો. શું કામ કહે છે? બસ આપણે તો શું મજા આવી, આ સરસ ગાતો તો ગાયક, અને હાથ જોડી ઓલા સંબંધીઓને, પછી નીકળી ગયા. એ વૈરાગ ત્યાં જ રહી ગયો. શું? ત્યાં બેઠા હોય ત્યારે વાત એમ જ કરીએ આપણે પ્રાર્થના સભામાં અથવા શમશાનમાં જઈએ ને. હમણાં મારી સાથે ઊભા હતા, 4 દી થયા, વાતું કરતા હતા. કાંઈ ખબર પડે છે આ શરીરનું કાંઈ નક્કી છે, માટે ભગવાન ભજી લેવા. પણ ક્યાં કે ખબર છે? શમશાનમાં. એટલે શમશાનીય વૈરાગ કહેવાય. શમશાનમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી હાલો હાલો જલ્દી નાઈને જવું છે દુકાને, ગાડી આવવાની છે, ખાલી કરવા જવું છે. પણ આ જો શમશાનનો વૈરાગ ટકી જાય તો શું થાય? જીવના કર્મબંધન બધા પૂરા થઈ જાય ને ફરીવાર 84 લાખમાં જવું પડે ને. એ મહારાજ બધા મનુષ્ય જ્યાં સુધી પરમેશ્વરનું શરણ કે આશ્રય રાખે છે ત્યાં સુધી તેને કોઈ પણ કર્મ બંધનરૂપ થતું નથી. ભગવાનના આશ્રય જીવાત્મા જાય છે પછી ગમે એટલા કદાચ એનાથી કર્મ થાય પણ એને કર્મનું બંધન લાગતું નથી. અર્જુન હતા, ભગવાન કૃષ્ણના શરણાગત થયા. ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું કે ભાઈ નિહત્તા કર્ણ ઉપર બાણ ચલાવ. કર્ણ શું કરતા હતા? પોતાનો જે પૈયો હતો રથનો એને કાઢવા માટે ગયા હતા નીચે. અને ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે નિશસ્ત્ર ઉપર કોઈ દી વાર કરાય નહીં. કે અર્જુન પીઠી નાખ કર્ણને, નકા તને પીઠી નાખશે. કર્ણમાં એટલી તાકાત હતી, એ આખી ઘટના તમે સાંભળો તો ખબર પડે. કર્ણમાં અમોઘ શક્તિ હતી, એટલી બધી શક્તિ. સૂર્યપુત્ર હતા પોતે તો. આમ તો સહસ્ત્રકવચી રાક્ષસ હતો કર્ણ, એની કથા તો બહુ લાંબી છે. સહસ્ત્રકવચી રાક્ષસ એટલે તો ભગવાન નરનારાયણને એટલા જન્મ ધારણ કરવા પડે. 1000 બખ્તર સાથે જન્મ્યો હતો. બોલો, 1000 બખ્તર. એને વરદાન કેવું હતું? 100 વર્ષ સુધી કોઈ બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાલન કરી તપશ્ચર્યા કરે અને પછી યુદ્ધ કરે તો એનું 1 બખ્તર તૂટે, તો બીજા 100 વર્ષ કોણ તપ કરે? એટલે ભગવાને 2 સ્વરૂપ ધારણ કર્યા, નર અને નારાયણ. 100 વર્ષ સુધી લડાઈ ચાલે ત્યાં ભગવાન નર સાધનામાં બેસે, નારાયણ ભગવાન લડાઈ કરે. 1 બખ્તર તૂટે એટલે તરત નર ભગવાન લડાઈ કરવા માટે આવી જાય, નારાયણ ભગવાન સાધના કરે. એમ કરતાં કરતાં 999 બખ્તર તૂટી ગયા, 1 બખ્તર બાકી રહ્યું. હવે કર્ણને ખબર પડી ગઈ સહસ્ત્રકવચીને કે હવે હું મરી જવાનું, હવે મારી નાખશે. એટલે ક્યાં ગયો? તરત જ ભગવાન સૂર્યનારાયણની શરણમાં જતો રહ્યો. મને બચાવો, મને બચાવો. ભગવાન ભાગતા ભાગતા પાછળ ગયા. સૂર્યનારાયણ ભગવાન કે પહેલાં મને મારો, પછી આ મારો શરણાગત છે એને પછી મારો. ભગવાન પાછા વળી ગયા કે જવા દો, કાંઈ વાંધો નહીં. હવે દુર્વાસા ઋષિએ માતા કુંતાને 6 મંત્ર આપેલા. કુંતા માતાને શંકા થઈ કે રખેને આ મંત્ર સાચા છે કે કેમ. એટલે મંત્ર જપ્યો, સૂર્યનારાયણનો પહેલો જ મંત્ર. ભગવાન સૂર્યનારાયણ પ્રગટ થયા અને પહેલા જ ઉદરમાં પહેલું બાળક, ઓલું આ જે ક્વચી હતો રાક્ષસ, એ ઘૂસી ગયો. એ કોણ? એ કર્ણ થયો. કુંવારા માતા કુંતા.
એને બાળકનો જન્મ થયો, પછી તો તારી દીધો ને કથા બહુ લાંબી છે. પણ ઘટના એ મારે કેવી છે કે કર્ણ પાસે શક્તિ કેટલી હતી. કર્ણની શક્તિ એટલી બધી હતી, કૃષ્ણ ભગવાન પોતે ચિંતિત હતા કે આનો સામનો અર્જુનની સાથે જ્યારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં થશે ત્યારે અર્જુન આને પહોંચી કેમ વળશે. આ કવચ અને કુંડળ જ્યાં સુધી કર્ણ પાસે છે ત્યાં સુધી એને મારવું અશક્ય છે. એટલે અર્જુન કોણ હતા? ઇન્દ્રપુત્ર અર્જુન હતા. એટલે ઇન્દ્રને ભગવાન કૃષ્ણએ બોલાવીને કીધું, તમારે સવારે કર્ણ જ્યારે સ્નાન કરવા માટે જાય નદીમાં ત્યારે એક બ્રાહ્મણનું રૂપ ધારણ કરી અને ભિક્ષા માંગવાની, અને ભિક્ષામાં આ કવચ ને કુંડળ માંગી લેવાના. એટલે બ્રાહ્મણનું રૂપ ધારણ કરી અને ભગવાન ઇન્દ્ર ત્રિલોકાધિપતિ એ ભિક્ષા માંગવા માટે ગયા કર્ણ પાસે. અને કલ્યાણમસ્તુ કલ્યાણમસ્તુ, હે મહારાજા કલ્યાણમસ્તુ, ભિક્ષા લેવા માટે અધિકારી છું, બ્રાહ્મણ છું, મને ભિક્ષા આપો. કે બોલો બોલો શું ભિક્ષા જોઈએ? અત્યારે આપી દઉં, તમારા ઘર ધન ધાન્યથી છલકાવી દઉં, બોલો શું જોઈએ છે? કે બીજું કાંઈ નહીં, તમારા કવચ ને કુંડળ આપી દો. કર્ણે આમ જોયું, ઇન્દ્ર લાગો છો ને, ઇન્દ્ર છો, ત્રિલોકાધિપતિ ઇન્દ્ર, આજે ભિખારી થઈ મારી પાસે માંગવા માટે આવ્યા? આનાથી મોટું મારું સૌભાગ્ય કયું. તરત જ ચાકુ લઈ ચીરી નાખ્યું કવચ, કવચ આપી દીધું, કુંડળ કાઢી નાખ્યા ચીરીને, લો કવચ ને કુંડળ દાનમાં. ઇન્દ્ર રાજી થઈ ગયા, શાબાશ, કે તારા જેવો દાતાર ત્રિલોકીમાં કોઈ નથી. ખબર છે કે આના લીધે મારું મૃત્યુ થઈ શકે છે, છતાંય પણ તે આપી દીધું. માંગ માંગ તારા પર રાજી થયો. કૃષ્ણ ભગવાન માથું ખંજોડે, આને કરવા શું મોકલ્યા હતા ને કરી શું આવ્યા? આ કે વરદાન આપવા થોડી મોકલ્યા હતા. એ કે એમ માંગવાનું કહો છો, આપશો? જોજો આપશો ને. એ કે ત્રિલોકાધિપતિ ઇન્દ્ર છું, માંગી લે બેટા, શું જોઈએ છે? અમોઘ શસ્ત્ર આપી દો, અમોઘ શક્તિ આપી દો. અમોઘ શક્તિ એમાં કાંઈ ન કરવાનું હોય, તમે જેનું નામ લ્યો અને અમોઘ શસ્ત્ર છોડો એને મારી નાખી, એવું શસ્ત્ર હતું. આણે તો રાખી દીધું અર્જુન માટે બચાવીને. જેના અર્જુનને બચાવવા માટે આ કવચ કુંડળ માંગવા મોકલ્યા હતા, પણ શું થયું? અમોઘ શક્તિ આપીને ગયા એના બાપા પોતે. પછી ઘટના ઘટી, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં સામસામે આવ્યા. પછી તો હવે અમોઘ શક્તિ ગમે એમ કરીને વપરાવી હતી ભગવાન કૃષ્ણને. શું કર્યું? ઓલા ઘટોળગચ્છને પ્રગટ કર્યો. ઘટોળગચ્છ હિડિંબા ને ભીમસેનનો દીકરો, એ તો ખાવા જ લાગ્યો. આમ 18 અક્ષરની સેનામાંથી જેટલા હતા ને બધાને આમ ખાવા જ લાગ્યો. આમ બોલો દુર્યોધન કે આ તો સાંજ નહીં પડવા દે, સાંજ પડે પહેલા તો યુદ્ધ પૂરું થઈ જાય. કર્ણ તું કંઈક કર. એ કે આને બાણ મારું છું તો બાણને આમ માચીસની કાંડી તોડે એમ તોડ નાખે છે, હું શું કરું? એ કે કર્ણ તારી પાસે અમોઘ શક્તિ છે, વાપરી નાખ. એ કે ન વપરાય અર્જુન માટે. અરે અર્જુન માટે બચશું તો કંઈક આપણે કરશું ને, આ તો ચાવા જ માંડ્યો છે, ખાવા જ માંડ્યો છે, આપણે બચશું જ નહીં, વધશું જ નહીં, વાપરી નાખ. અને અમોઘ શક્તિ વાપરવી પડી, ખૂબ પ્રેશર આવ્યું દુર્યોધનનું. એટલે કર્ણને અમોઘ શક્તિ વાપરવી પડી. કર્ણે અમોઘ શક્તિ વાપરી, ઘટોળગચ્છનું મૃત્યુ થયું અને ભગવાન કૃષ્ણને હાશકારો થયો. હાશ. ભીમસેન રાડું પાડવા લાગ્યો, મારો દીકરો મરી ગયો ને તમે હાશકારો કરો છો? કે તારો દીકરો મરી ગયો પણ તારો ભાઈ મરી જાત જો અમોઘ શક્તિ વાપરત નહીં તો. અને પછી વાત આપણે એ જોઈ રહ્યા છે કે પરશુરામ પાસે ચીટિંગ કરીને વિદ્યા લીધેલી ભગવાન પરશુરામ પાસે કર્ણજીએ, કે હું સૂત પુત્ર નથી પણ બ્રાહ્મણનો દીકરો છું એમ કરી અને વિદ્યા ભણી લીધી હતી. ખબર પડી પરશુરામને, વિશે ડંખ માર્યો અને કર્ણ સહન કરી ગયો અને કીધું કે બ્રાહ્મણના દીકરામાં આટલી સહનશીલતા હોય નહીં, બોલ તું ખરેખર કોણ છો? સાચું બોલ, કોણ છો? કે હું સૂત પુત્ર છું. કે જા તને શ્રાપ આપું છું, ખરે ટાઈમે આ મેં શીખવાડેલી વિદ્યા તને કાંઈ કામ નહીં આવે. અને કર્ણ બરાબર ખરે ટાઈમે જ્યારે એનો સમય હતો ત્યારે શું થયું? એના આ જે રથનો પૈડો હતો બરાબર ખાડામાં ઘૂસી ગયો, નીકળે નહીં કોઈ રીતે, પોતે નીચે ઉતર્યા રથને કાઢવા માટે. નિહત્તા અર્જુન નિશસ્ત્ર કર્ણ ઉપર અર્જુનજીએ બાણનો પ્રહાર કર્યો. પણ કહેવાનો તાત્પર્ય એ પાપ છે, બહુ ભયંકર પાપ છે. નિશસ્ત્ર ક્ષત્રિય ઉપર પ્રહાર કરવો બહુ મોટું પાપ છે. પણ ભગવાનના વચને જો ભગવાનનું શરણાગત હતું, ભગવાને કીધું પીઠી નાખ કર્ણને, પીઠી નાખ્યું. બોલો, ભીષ્મ પિતામહને છેદી નાખ્યા. પોતાના ગુરુ દ્રોણાચાર્ય અશ્વસ્થામાં હતઃ યુધિષ્ઠિર મહારાજા ખોટું બોલ્યા એને પણ નકા. આ બધા તો એવા વિશ્વ વિજેતા હતા, કોઈ રીતે મરે એમ નહોતા. પણ આ ભગવાન વાસુદેવ બધું જાણે, કોની ચાવી ક્યાં કોણ કઈ રીતે મરે અને કોના હાથે કોનો મોત. દૃષ્ટદ્યુમ્નના હાથે બરાબર દ્રોણાચાર્યને મરાવાના હતા, બરાબર એવું ગોઠવી રાખ્યું હતું. એ કે આ ડોહો જ્યારે શસ્ત્ર મૂકે એને કેવું વરદાન હતું ખબર છે? દ્રોણાચાર્યને ખાલી ધનુષ ચલાવે નહીં, ધનુષ
ધનુષ લઈને ખાલી આમ ઊભા રહે ને એ ડોહા, તોય પણ કોઈનો વાંકો વાળ ન કરી શકે, બોલો. અને એમને એમ જીતી જાય, બોલો. અને ઓલા ભીષ્મ પિતામાને તો ઈચ્છા મૃત્યુનો વર, આ બધા મરે કઈ રીતે? છતાંય પણ ભગવાન કૃષ્ણનું શરણાગતિ સ્વીકારી હતી પાંડવોએ, તો ભગવાન કૃષ્ણએ કપટ કરીને પણ મરાવ્યા, જો બધાને કપટ કરીને પણ મરાવ્યા, પણ પાંડવોને લેશ માત્ર એમાં સંશય થયો નહીં. એટલે અહીંયા વાત એ જોવાની છે કે મનુષ્ય જ્યાં સુધી પરમેશ્વરનું શરણ આશ્રય રાખે છે ત્યાં સુધી તેને કોઈ પણ જાતનું કર્મ બંધનરૂપ થતું નથી. પાંડવોએ આટલી બધી કપટ કર્યું, આટલું બધું ખોટું કર્યું. યુધિષ્ઠિર મહારાજા, વિચાર કરો, યુધિષ્ઠિર મહારાજાનો રથ છે ને આમ જમીનથી 4 હાથ ઉપર ચાલતો. શું કામ? ધર્મરાજ હતા એટલે. પણ શું બોલાવ્યું એની પાસે? અશ્વસ્થામાં હતઃ, અશ્વસ્થામાં હતઃ. હવે અશ્વસ્થામાં એટલે ગુરુ દ્રોણાચાર્યનો દીકરો. દ્રોણાચાર્યની એવી પ્રતિજ્ઞા હતી કે મને મારો દીકરો મરી જાય તો જ હું હાથમાંથી શસ્ત્ર મૂકીશ. હવે આ લોકોએ રાતોરાત એક હાથીને પકડ્યો, એ નામકરણ વિધિ કરી નાખ્યું. અશ્વસ્થામાં કાનમાં નામ બોલી આવ્યા, બોલો તારું નામ આજથી અશ્વસ્થામાં. અને ભીમે એક ગદા મારી અને અશ્વસ્થામાને પાડી નાખ્યું. હાથી અશ્વસ્થામાને પાડ્યો તો, અને ઢોલ નગારા દુદુંબી બધું વાગવા લાગ્યું. અશ્વસ્થામાં મરાણો, અશ્વસ્થામાં મરાણો. એ કે કોણ બોલે છે અશ્વસ્થામાં મરાણો? દ્રોણાચાર્યજીએ જોયું કે આ તો ભીમસેન છે, આની વાતનો વિશ્વાસ ન કરે. આ કોઈ છઠ્ઠીમાં સાચું નથી રહ્યો, કારણ કે મેં ભણાવ્યો છે ને એને. દ્રોણાચાર્યનો શિષ્ય કે ભીમ, એ કે આ તો સરખું ના આવતું તો મારા કાટલા પકડી લેતો, આનો વિશ્વાસ કરાય નહીં. યુધિષ્ઠિરને પૂછ્યું કે યુધિષ્ઠિર કોણ મરાણું? કે અશ્વસ્થામાં હતઃ. પણ ભગવાન કૃષ્ણ એવું ચોકઠું ગોઠવું હતું, એવા ઢોલ નગારાને દુદુંબી જોરથી વગાડ્યા અશ્વસ્થામાં હતઃ, જો તોય પણ એને ભગવાનના વચનમાં સંશય થયો. યુધિષ્ઠિર મહારાજા એટલું બોલ્યા, અશ્વસ્થામાં હતઃ નરોવા કુંજરોવા. શું નરોવા કુંજરોવા એટલે? નર કે હાથી, કુંજર એટલે હાથી, નરોવા કુંજરોવા એટલે નર કે હાથી મરાણો એ મને ખબર નથી. પણ આ વાત દ્રોણાચાર્યજી સાંભળી શક્યા નહીં. પણ અંતરમાં એક સંકલ્પ રહી ગયો યુધિષ્ઠિરને કે મારાથી આ પાપ થઈ ગયું, મેં આખી જિંદગી સત્યના માર્ગ ઉપર ચાલ્યો, પણ આટલું મેં ખોટું બોલ્યું. હવે જો આખી જિંદગી સત્યના માર્ગ ઉપર ચાલતા હતા, રથ ઊંચો હાલતો હતો, પણ ભગવાનના વચનમાં સંશય થઈ ગયો કે હું ખોટું બોલ્યો, મને પાપ તો નહીં લાગે ને, એટલે રથ નીચે આવ્યો. એણે કૃષ્ણ ભગવાનને પૂછ્યું કે હું આ ખોટું બોલ્યો એટલે મારો રથ નીચે આવી ગયો. કૃષ્ણ ભગવાન કે એટલે નથી આવ્યો, હજી તને તારા મનમાં સંકલ્પ છે કે મેં જે કર્યું કૃષ્ણના વચને, વાસુદેવના વચને, એ મેં સાચું કર્યું છે કે ખોટું કર્યું, એ જે તને સંકલ્પ રહી ગયો ને એટલા માટે તારો રથ નીચે આવ્યો છે. એટલે ભગવાનના વચનમાં કોઈ દી સંકલ્પ ન થાય, કોઈ દી શંકા ન થાય ભગવાન સંતના વચનમાં, તો શું થાય છે? એ જીવાત્માને કર્મ પણ લાગતું નથી. તે પરમેશ્વરનું શરણ તજી દે છે તો તરત જ તેને કર્મબંધન કરતા થાય છે. જ્યારે ભગવાનનું શરણ તજી દે છે ત્યારે શું થાય છે? એને કર્મ લાગે છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજને તરત જ કર્મ લાગ્યું. શું? પોતાનું મનનું ધાર્યું કર્યું ને, નરોવા કુંજરોવા ન બોલત તેનો રથ કદાચ આકાશ માર્ગે ઉડત. 4 હાથ ઊંચો હાલતો હતો ને, આકાશ માર્ગે ઉડત. પણ શું કર્યું? નરોવા કુંજરોવા, હાથી કે નર મને ખબર નથી, આટલું બોલ્યા તો શું થઈ ગયું? ભગવાન કૃષ્ણનું શરણ તજી દીધું અને રથ નીચે પટકાણો ધરતી ઉપર. પરમેશ્વરની રીત તો અનેક પ્રકારની હોય છે, તેની યથાર્થતાનો નિર્ધાર કોણ કરે? જેમ કોઈ માણસ આકાશને બાથ ભરીને તેને કબજે કરે, તેના જેવું ભગવાનની યથાર્થ રીતિનું પણ છે. ભગવાન, સંતો અને શાસ્ત્રો જે આજ્ઞા કરે તે પ્રમાણે પ્રેમથી રહેવું. શું કહે છે? ભગવાન, સંતો અને સત્શાસ્ત્ર જે આજ્ઞા પ્રમાણે આપણને કરે છે એ પ્રમાણે આપણે પ્રેમથી રહેવું, એમાં શંકા કરવાની નહીં. ભગવાનના દાસ થઈને રહેવું, તેનું નામ જ સર્વોપરી સમજણ છે. ભગવાનના દાસ થઈને રહેવું એનું નામ શું છે? સર્વોપરી સમજણ. દાસના દાસ થઈ જે રે સત્સંગમાં, રાચી શયના રંગમાં, ભક્તિ તેલી ભલી જાણું, રાખીશ એને મારા રંગમાં. શું કીધું? દાસના દાસ થઈ જે રહે સત્સંગમાં, ભક્તિ તેલી ભલી જાણીશ. શું? એની જ ભક્તિ જાણીશ. એટલે દાસ થઈને સત્સંગમાં રહેવું એવી વાત બતાવે છે મહારાજ. અને 31મી કડી પૂર્ણ થઈ છે. એ શબ્દોની સાથે આજની કથાને વિરામ. હવે હનુમાનજી મહારાજની આરતી તરફ આપણે જવાનું છે. આજના થાળની ચિઠ્ઠી આવી છે ભાઈ ક્યાંય?
એમાં છે વાંધો નહીં. હાલો, જેનો પણ થાળ હોય એને આપણે તાળીઓનાથી વધાવશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જે હોય તો આપી દેજો.